동성애자인 미국 텍사스주 휴스턴 시장이 지역 목회자들에게 설교문을 제출할 것을 요구하면서 파문이 일고 있습니다. 이 소식 잠시 후에 전합니다. 하나님과 동행하며 음악으로 인생을 이야기하고 안내하는 보컬 트레이너 노영주 집사를 만나봅니다. 유소년 축구단 희망FC의 감동 실화, 영화 누구에게나 찬란한을 비롯한 한 주간 기독교 문화가 소식을 전합니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 오늘부터 국민안전처를 비롯한 정부 부처가 새롭게 출범됐습니다. 아시다시피 세월호 참사에 따른 재난안전체계를 강화하기 위한 것인데요. 국가든 기업이든 교회, 가정에 이르기까지 뭔가 새로운 일을 계획하고 실행할 때 가장 중요한 건 모양과 형식보다는 내용과 진정성이라는 것. 다시 한번 우리 모두가 기억했으면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 19일 수요일입니다. 얼마 전 미국에서는 한 제과 회사가 동성애 결혼 메시지를 담은 케이크 만들기를 거부해서 법적 처벌을 받은 일이 있었는데요. 이것을 비롯해서 동성애와 관련된 여러 가지 문제들이 발생되고 있습니다. 이와 관련된 소식 지금부터 전해드리겠습니다. Asher's Baking Company was targeted by the Government Equality Commission after it declined to make a cake that said, "Support gay marriage." The commission said the company discriminated against the customer for his sexual orientation and threatened legal action. Daniel MacArthur is general manager of Asher's Baking Company. We're continuing to hold to the stand that we took originally because we believe it's biblical. We believe it's what God would want us to do. And we also think that if we do cave into the Equality Commission at this point, it'll put pressure on other citizens who are defending their view of traditional marriage. Thousands gathered in a Houston church and many more watched online to join in defending the right of pastors to be free of government intimidation. I stand here today with you that I may speak, preach, and teach on the issues that deal with society, the issues that the Bible speaks about. Houston's mayor became upset with church-organized opposition to a pro-gay, pro-transgender city ordinance. In a legal move, she called for local pastors' sermons to be subpoenaed. One of the pastor's lawyers said it's sad how far Houston officials have strayed from the spirit of the First Amendment, then quoted the renowned French freedom advocate Voltaire. I may not like what you say, but I will defend to the death your right to say it. And that is what the First Amendment is based on, ladies and gentlemen. Former Arkansas Governor Mike Huckabee pointed out an important truth about the Bill of Rights. It never, ever, ever told you as a citizen what you cannot do. Every one of the Bill of Rights tells the government what it can't do. After the publicity and outcry, the mayor withdrew the subpoenas, but the pastors and their allies suspect the battle's far from over. Duck Dynasty patriarch Phil Robertson knows about facing pressure while standing up for his beliefs. It's been granted to you, Texas, to not only believe in Jesus, but also to suffer for him. Host Tony Perkins ended the night with a command from Ephesians. In the end, it simply comes down to one thing: standing. Having done all, stand. Paul Strand, CBN News. 이번 순서는 선교 현장을 연결해서 그것 소식을 알아보는 시간인데요. 오늘은 요르단으로 가봅니다. 강덕수 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 요르단입니다. 예, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예, 유엔 난민기구가 발표한 자료를 보니까요. 요르단에 등록된 난민은 모두 64만 명이 넘는 것으로 집계됐던데요. 그야말로 요르단은 난민을 보호하는 생명의 땅이라고 불리는 게 틀린 말이 아닌 것 같습니다. 선교사님, 그렇죠? 네, 그렇습니다. 예, 그러나 미등록 난민까지 합치면요, 숫자는 훨씬 많을 것으로 보이고요. 예. 요르단의 시리아 난민이 압도적으로 많은 것은 지리적 위치 때문인데요. 요르단은 북쪽으로는 시리아, 동쪽으로는 이라크, 남동부는 사우디아라비아,
그리고 서쪽은 팔레스타인 서안지구, 또 남서쪽은 이스라엘, 이집트와 접해 있습니다. 시리아 난민들은 남부 요르단 국경을 넘어서 자리 잡고 있기 때문에 더욱 그렇죠. 예, 그렇군요. 요르단은 아랍 국가 중에서 그래도 좀 온건한 이슬람 국가로 알려져 있는데요. 어떻습니까? 네, 요르단도 국민의 90% 이상이 수니파 무슬림이고요. 네. 타종교에 의한 선교나 개종은 금지되어 있습니다. 다만 헌법은 타종교에 대한 차별을 금하고 있어서 신앙과 예배의 자유는 허락하고 있는데요. 국민의 9%에서 10%가 기독교인입니다. 그리고 예. 요르단은 성지 순례에서도 빼어놓을 수 없는 코스인데요. 예. 기독교 도시로 알려진 마다바를 비롯해서 모세가 이스라엘 백성을 이끌고 가나안 땅을 바라보았다는 곳으로 알려진 느보산, 네. 그리고 세례 요한의 순교지, 예수님께서 요한에게 세례를 받았던 요단강이 있는 베세다, 그리고 예. 모세의 샘 등이 유명합니다. 예. 저도 그곳 느보산을 비롯해서 요르단에 갔던 그런 기억이 나는데요. 앞서 말씀하신 대로 요르단에 워낙 난민들이 많기 때문에 이들을 위한 도움도 많이 필요할 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 현재 시리아 난민만 100만 명이 넘게 들어와 있고요. 네. 초기 이들이 난민 캠프 등의 생활의 터전을 마련하고 살아가는데 필요한 생필품, 음식, 옷, 어린이들을 위한 학용품 등을 지원하는 사역을 통해서 네. 이들과 관계를 형성하고 도움을 주는 사역에 집중했습니다. 네. 그리고 요즘에는 이들 난민촌에 요르단 현지 교회와 협력해서 교회를 세우고 복음을 전하고 뿐만 아니라 유치원과 학교를 세워서 이들이 최소한의 생활과 교육을 받을 수 있도록 도와주고 있습니다. 예. 그리고 제 아내 이매옥 선교사도 현재 시리아 난민 여성들을 일주일에 한 번씩 예. 정기적으로 현지 교회에 초청해서 손뜨개질과 리본 공예, 비즈 공예 등을 가르치고 또 가정에도 방문하면서 그들의 이웃이 되어 복음을 나누고 도와주는 사역을 하고 있습니다. 네. 또한 이곳 요르단에는요, 3D 업종에 종사하는 이집트 노동자들이 많이 있는데요. 네. 저는 이들을 대상으로 한 교회를 2년 전부터 개척하고 매주 함께 예배를 드리고 섬기는 사역을 하고 있습니다. 네. 그렇군요. 우리 선교사님의 말씀을 들으면서 꼭 좀 기억하고 같이 기도하고 싶다는 마음이 듭니다. 그런데 어떻게 함께 좀 기도하면 좋을까요? 목사님, 기도 제목을 좀 말씀해 주시면 좋겠네요. 네. 지금 한국도 추운 겨울이 시작되는 계절인 것처럼 예. 이곳 요르단도 한 겨울에 매년마다 눈이 오는데요. 네. 많은 시리아 난민들이 텐트에서 열악한 환경 가운데 생활하는데 그 누구보다도 추운 겨울을 맞이할 것 같습니다. 예. 지금 현재 내전이 4년째 장기전에 접어들면서 이들을 위한 국제사회에 더 많은 도움이 필요함에도 불구하고 예. 점점 이들에 대한 관심이 점점 사라져가는 것이 안타깝습니다. 예. 그래서 한국교회와 성도님들의 기도와 따뜻한 도움의 손길이 필요하고요. 예. 이들의 가난한 그 마음속에 그리스도의 따뜻한 사랑과 복음의 풍성함이 전해지고 예수 믿는 사람들이 많아지도록 그렇게 기도해 주세요. 또 예. 무엇보다도 하루속히 이 내전이 종식되고 다시 예. 고향으로 돌아가서 정상적인 생활의 터전을 회복할 수 있도록 그렇게 기도해 주시면 감사하겠습니다. 예. 시리아가 성서에 나오는 도시들이나 지명, 지역들이 많이 있는데요. 하루빨리 먼저 우리가 내전이 종식돼야지 문제가 해결될 거라고 생각이 되어지고 그래서 우리가 기도해야겠고 또 네. 겨울이 되는데 텐트에서 자는 분들을 생각하니까 좀 마음이 좀 아픕니다. 우리 그런 분들을 위해서 계속 저희도 함께 기도하도록 하겠습니다. 선교사님 귀한 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 예.
행복한 일터, 이건 모든 직장인들의 영원한 꿈일 텐데요. 함께 일하는 동역자들이 행복할 수 있도록 회사 대표가 그런 배려까지 있다면 얼마나 좋을까요? 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만날 분은 유명 가수들의 노래 지도 선생님이자 하나님이 주신 마음으로 기쁨으로 일터에서 심고 있는 바로 그런 분인데요. 오늘의 주인공은 보컬 트레이너 노영주 씨입니다. 노래에 날개를 달아주는 사람, 원석을 알아보고 그것을 아름다운 보석으로 만들어주는 사람, 보컬 트레이너 노영주 씨입니다. 이유 없이 노래가 좋았던 시절, 음악이 곧 삶이었던 그에게 어느 날 친구의 부탁은 그의 삶을 바꿔놓는 기회가 됐습니다. 그때는 이제 뭐 보컬 코치나 보컬 트레이너 이런 용어 자체가 없었을 때였거든요. 그렇기 때문에 이 일이 내가 직업이 될 거라고 생각도 못 했었고, 그래서 단순히 그냥 아는 지인이 신인 가수 있는데 노래가 좀 부족하니 네가 레슨을 좀 한번 해주면 어떻겠니? 라고 해서, 그래서 이제 용돈벌이로 시작을 했던 거죠. 그렇게 해서 시작하게 됐습니다. 그런데 이제 함께 레슨했던 가수들이 감사하게도 계속 잘 되다 보니까 계속 그 일을 하게 되고, 그래서 여기까지 온 것 같아요. 어떤 일을 하느냐와 저는 관계가 없다고 생각해요. 그러니까 연예계 쪽 일을 하기 때문에 더 힘들지 않겠느냐 이렇게 생각하실 수 있는데, 저는 자기 본인의 문제라고 생각해요. 사람들은 어떤 환경을 자기가 선택한 거라고 생각을 하는데, 저는 그렇게 생각하지 않아요. 나에게 어떤 환경이 주어지느냐는 제가 결정하는 문제는 아닌 것 같아요. 다만 그 상황 안에서 내가 어떻게 할 것이냐를 선택하는 문제인 것 같아요. 그렇기 때문에 내가 이래서 나는 신앙을 지키기가 힘들어, 나는 이래서 하나님과 멀어진 것 같아, 근데 그거는 상황 때문이 아니라 본인의 문제인 것 같아요. 그래서 저는 상황이나 뭐 그런 거 탓하지 말고 내 마음이 하나님께 가 있는지 나를 계속 점검하는, 계속 내가 깨어있는 거, 그게 신앙을 지키는 데 제일 중요한 문제인 것 같아요. 지금 나와 함께 하시는 하나님, 그 비밀을 알고 난 후부터 그는 자신이 가야 할 길이 더욱 뚜렷하게 보였습니다. 저는 지금의 저희 파워보컬이 기적인 것 같아요. 지금의 이 성장이 사실 저 하나로 할 수 없는 일이거든요. 우리 구성원들이 있기 때문에 할 수 있는 일인데, 그러면 이 구성원들이 마음이 하나가 돼서 함께 꿈을 꾸고 함께 이렇게 이루어 나가는 게 과연 하나님의 은혜가 아니면 가능할 수 있었던 일일까? 이런 생각이 들어요. 사업을 할 때 어떤 확장을 하게 되면 확장을 통해서 얼마의 매출이 일어나고 이런 걸 기대하고 확장을 하잖아요. 근데 그런 것보다는 여기를 확장했던 이유가 여기서 일하는 분들에게 천국 같은 좋은 환경을 만들어주고 싶었고, 그 다음에 여기서 음악을 공부하는 학생들에게 또 천국 같은 곳을 만들어주고 싶었고요. 내가 말하고 뭔가를 계속 들어야 되는 직업이고, 나뿐만이 아니라 여기서 일하는 분들도 그렇기 때문에 홀로 조용히 사색하는, 또 기도할 수 있는 그런 공간이 있었으면 좋겠다. 그래서 그런 바람들, 꿈들 때문에 다 만들어진 공간들이거든요. 그래서 그 기도실도 그 중에 하나죠. 지금 여기서 천국을 누리는 삶, 그것이 일터에서 가능할 수 있도록 함께 일하는 구성원들을 돌보는 것 또한 자신의 일이라고 생각하는 노영주 씨. 함께 음악의 길을 걷고 있는 사람들, 그들이 음악으로 인하여 행복한 만큼 하나님과의 만남도 풍성하길 바라는 그에게도 때 아닌 방황의 시기가 있었습니다. 남자가 40대가 되면 요즘에 제2의 사춘기가 온다, 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그러니까 열심히 막 정신없게 살다 보니까 내가 내 감정에 대해서, 내가 나에 대해서 들여다볼 시간이 되게 없었더라고요. 근데 그렇게 사유하는 시간이 없으면 하나님과도 멀어지는 것 같아요. 그러니까 하나님과 내 관계도 그냥 상투적인 관계가 돼버리는 것 같더라고요. 너무 많이 힘들었는데, 제가 최근에 산티아고 순례길을 다녀왔어요. 그 야고보가 예수님을 전하면서 걸었던 길.
그래서 스페인 동부에서 서부 끝까지 그 산티아고라는 성당에 이제 그 야고보의 시신이 안치되어 있다고 해요. 그래서 그 길을 기리면서 걷는 길이라고 알고 있어요. 그 순례길에서 깨달았던 건 목적을 생각하면 그 순례길이 너무 힘들었어요. 얼마나 남았지? 몇 킬로를 더 가야 되지? 내가 오늘 거기 도착해야 되는데 이런 목적을 생각하면 갑자기 너무 힘들어지더라고요. 지금의 하늘, 지금의 바람, 지금의 풍경, 또 함께 있는 사람들과의 어떤 담소들, 그리고 내 깊은 사유, 내가 지금 이곳에 있으면 힘든 줄 모르고 그리고 그때야 비로소 나와 함께하는 하나님을 느낄 수 있었어요. 중요한 건 하나님이 나에게 무엇이 되길 바라거나 무엇을 하길 바라지 않으신다는 거였어요. 저는 그전에는 나에게 하나님이 바라시는 목적이 뭘까? 내가 어떻게 하나님에게 쓰임받으면 좋을까? 그런 고민을 많이 했거든요. 그런데 하나님은 저에게 저를 써먹으려고 만들지 않으셨다는 걸 알았고요. 제가 무엇이 되길 바라거나 무엇을 하길 바라지도 않는다는 걸 알았어요. 하나님은 그냥 내가 지금 여기 있길 바라신다는 걸 알았어요. 내가 지금 여기 있어야 나와 함께 하시는 하나님과 진정한 교제를 할 수 있다는 걸 알아요. 그래서 저는 지금 너무 행복해요. 그런 하나님 때문에. 나의 존재만으로 기뻐하시는 하나님. 노영주 씨가 다시 만난 하나님은 그에게 또 다른 꿈을 꾸게 하셨습니다. 정말 하나님의 축복의 통로가 되는 것, 내가 축복의 통로로 쓰여질 수 있는 그런 은혜를 받는다면 그거 말고 더 이상 행복한 게 없겠구나 라는 생각이 들었어요. 예술고등학교를 만들고 싶은 꿈이 있어요. 그래서 인격적으로 또 신앙적으로 학생들을 성숙하게 만드는 그런 학생들이 행복한, 학생들이 진정으로 사회에 필요한 인재가 되는 그런 바탕을 만드는 그런 예술고등학교를 만들고 싶은 꿈이 있어요. 기도해 주십시오. 수많은 청춘들과 음악으로 인생을 이야기하고 그들이 아직 가보지 않은 길을 먼저 음악으로 안내하고픈 노영주 씨. 하나님과 함께 한 걸음 한 걸음 가고 있는 그의 삶은 오늘도 여전히 아름다운 음악입니다. 하나님의 일을 하는 것보다 더 중요한 것은 하나님과의 관계, 그것이라고 고백하는 모습 아름답습니다. 또 축복의 통로가 되고 싶은 그 마음, 참 저에게도 감동이 됩니다. 하나님이 주신 꿈을 함께 이루어가는 행복한 일터, 우리 노영주 집사님의 그 꿈이 꼭 이루어지기를 바랍니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분도 언제나 참여하실 수 있습니다. 아래 전화번호와 이메일로 의견을 주시면 좋은 프로그램 만드는데 적극 반영하도록 하겠습니다. 저희 방송 시간은 매주 화요일부터 금요일까지 오전 8시, 낮 1시 20분, 그리고 밤 9시 10분 이렇게 하루에 3번 방송됩니다. 주위 분들에게 많이 알려주시고 많은 시청 바랍니다. 자, 이번에는 교계 뉴스를 전해드리는 순서인데요. 광야교회와 큰은혜교회가 영등포 쪽방촌 거주민들과 함께 예배하는 시간을 가졌습니다. 거주민들에게 식사를 대접하고 겨울 외투도 전달했다고 하는데요. 정의민 기자가 다녀왔습니다. 서울 영등포 번화가 사이에 자리 잡은 영등포 쪽방촌입니다. 이 좁은 곳에 508가구, 600여 명의 주민들이 거주하고 있습니다. 특히 기온이 떨어지는 겨울이 가까워 올수록 이들의 걱정은 더 깊어져 갑니다. 이런 가운데 이 지역 주민들을 대상으로 사역하고 있는 광야교회가 큰은혜교회와 협력해 광야의 날 행사를 개최하고 함께 예배하는 시간을 가졌습니다. 쪽방촌 거주민을 포함한 1,200여 명이 참석한 가운데 진행된 예배에는 큰은혜교회 청년들의 무언극과 초청 가수들의 공연도 이어졌습니다. 행사 이후에는 거주민들에게 따뜻한 국밥을 대접했습니다. 또 추운 겨울을 대비해 겨울 외투 1,500여 벌을 전달했습니다. 이번 행사를 준비한 큰은혜교회 이규호 담임 목사는
쪽방촌 거주민들에게 예수님의 사랑을 전하고 싶은 마음뿐이라며 이번 행사의 목적을 설명했습니다. 그 예수님의 사랑과 교회에 대하여 거부감을 갖고 있던 분들이 비록 많지 않은 수라고 할지라도 그 마음을 열고 예수님의 사랑과 하나님의 그 은총을 받아들일 수 있는 계기가 됐으면 뭐 더 바랄 게 없고 그렇게 기도드리면서 준비했습니다. 특히 이 지역을 섬기고 있는 광야교회 임명희 담임 목사는 앞으로도 계속 이 같은 사역을 진행해 거주민들에게 하나님을 전할 계획이라고 설명했습니다. 우리들이 따뜻한 하나님의 사랑이 되고 조그만 위로가 되기 위해서 일을 하는데 이분들은 계속 생길 거고 그러니까 계속 할 거예요. 이 일을 우리 교회들이 묵묵하게 계속해야 될 일이라고 생각합니다. 쪽방촌 거주민들에게 선포된 복음의 메시지가 씨앗이 되어 생명을 살리는 열매로 나타나기를 기대합니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 한국인의 평균 수명이 늘어나면서 노인층 인구가 빠르게 증가하고 있습니다. 때문에 목회자들은 노년 목회의 중요성을 고민하고 준비해야 된다는 의견이 나오고 있는데요. 교회갱신협의회가 성공적인 노년 목회와 사벌 목회를 주제로 세미나를 마련했습니다. 유성훈 기자 보도합니다. 통계청에 따르면 2014년 현재 우리나라의 65세 이상 인구는 총 인구의 12.7%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 2017년에는 14%로 고령화 사회에 진입하게 되고 2030년에는 24.3%, 2060년에는 40.1%를 차지할 것으로 전망됩니다. 또한 2000년부터 2010년까지 우리나라의 기대 수명은 76세에서 80.8세로 4.8년이 증가한 것으로 나타났습니다. 우리나라는 저출산과 평균 수명 연장으로 노인 인구 비율이 빠르게 증가하고 있습니다. 고령화 현상이 빠르게 진행되면서 교회가 노년 목회에 관심을 가져야 한다는 주장이 나왔습니다. 교회갱신협의회 여성돌봄위원회가 성공적인 노년 목회와 사별 목회 어떻게 할 것인가를 주제로 세미나를 개최했습니다. 의술이 발달되는데 연명 치료하는 분들이 가장에 많은 것을 알게 됐습니다. 그런 차원에서 교회가 좀 더 도와주고 수준 높은, 질 높은 노년 생활을 잘 보내고 마감하실 수 있게끔 도와줄 수 있는 부분이 없을까 해서 세미나를 열게 되었습니다. 주제 강연에 나선 배재대학교 손희성 교수는 지금은 한국교회가 노년 목회에 대한 새로운 전환점을 마련해야 되는 시점이라며 노인 스스로 역량을 강화할 수 있도록 도와야 한다고 전했습니다. 특히 손 교수는 노년 목회 사역을 단계별로 추진할 것을 권했습니다. 노년층에 대한 다양한 정보 수집부터 프로그램 발굴, 비전 공유, 그리고 다른 교회나 기관과의 협력 등을 거치라고 조언했습니다. 역량 강화라는 것은 노인 스스로가 자신의 삶을 주도적으로 이끌어가는 그걸 교회가 돕는 방향으로 노년 목회가 이루어져야 된다는 거죠. 그러기 위해서 기본적으로 여러 가지 다뤄야 될 주제들을 강의를 통해서 전달을 드렸는데 그런 노년 목회가 지향해야 될 그런 포괄적인 통합적인 측면에서 접근이지 너무 신앙적인 측면으로만 접근해서는 한계가 있다는 겁니다. 이어진 사례 발표에서는 수원 삼일교회 손종환 목사가 가나안 복지마을과 3회 실버대학 사역을 소개했습니다. 비전교회 박미연 전도사는 노년대학을 비롯해 노년부 찬양대와 노년부 셀모임 운영 등의 노하우를 전했습니다. 발표자들은 성공적인 노년 목회를 위해서 교회와 목회자 인식이 변화되고 노년 성도들에게 관심을 갖는 것이 무엇보다 중요하다고 말합니다. 그리고 모세가 80세에 하나님의 사명을 잘 감당했던 것처럼 교회가 노인들의 희망을 심어줄 수 있는 사회적 시스템 개발에 앞장서야 할 것입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 문학의 소식의 이모저모를 전해드리기 위해서 박여명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 항상 따뜻하고 아름다운 소식을 가져오셨는데 오늘은 어떤 소식 가져오셨습니까? 네, 오늘도 제가 따뜻한 영화 한 편 준비를 해왔는데요. 예. 이 어렵고 가난한 지역 아동센터의 아이들이 예. 축구를 통해서 꿈을 예. 키워가는 그런 내용의 영화입니다. 예. 제목이 참 멋집니다. 예. 누구에게나 찬란한이라는 제목인데요. 누구에게나 찬란한. 네, 맞습니다. 예. 지금부터 저와 함께 만나보시죠. 거기에 3학년에서 5학년 축구 가능한 아이
없어요. 넘어지고 뺏기고 골을 못 넣어도 함께여서 행복하고 꿈이 있기에 찬란한 희망 FC입니다. 국내 최초의 지역아동센터 유소년 축구단 희망FC의 탄생부터 대회 출전까지 6년간의 여정을 담은 영화 누구에게나 찬란하니 개봉했습니다. 누구에게나 찬란한은 그 경남 지역아동센터의 그 가난한 아이들 중에 축구에 재능 있는 아이들을 모아서 만든 축구팀 이야기이고요. 그러니까 꿈을 스스로 포기했던 아이들이 그 꿈을 간절히 원하는 그 꿈을 찾아가는 이야기이기도 합니다. 네. 2010년 가난하지만 꿈이 있는 아이들에게 꿈을 키울 수 있는 기회를 주고 싶었던 임유철 감독은 뜻을 함께한 박철우 감독과 경남 지역의 지역 아동센터를 중심으로 유소년 축구 클럽을 시작했습니다. 아이들에게는 꿈보다 공부가 우선이라는 지역 자치단체와의 의견 대립이 있었지만 전국에서 이들을 지지하는 수많은 이들의 모금이 이어지면서 희망FC는 기적적으로 팀을 유지하게 됐는데요. 이후 유소년 FC계의 히딩크라 불리는 김태근 감독이 2기 감독으로 부임하면서 희망FC에도 진짜 희망이 자라게 됩니다. 제작 기간이 6년인데요. 저희는 그냥 1년 만에 끝날 줄 알았었어요. 그러니까 영화 제작은 그러니까 축구팀이 그렇게 어려운 문제일 거라고 생각하지 못했었는데, 근데 이게 축구팀을 만드는 시간이 한 거의 4년이 걸렸어요. 그만큼 어려웠고, 그 아동복지라는 게 사실은 아직까지 아이들을 먹이는 데만 집중돼 있거든요. 밥만 있으면 된다라고 생각하는 그런 정책에 놓여져 있어서 그 안에서 배고프지 않으면 지금 꿈 찾고 있어? 이런 분위기들이 많아서 축구팀을 만드는 게 너무 어려웠죠. 골 못 넣는 스트라이커 성훈, 만년 후보 선수 병훈, 소심한 공격수 규환, 키는 작아도 실력은 1등인 민재, 멋없는 골키퍼가 실은 수민 등 새로 부임한 김태근 감독은 각기 다른 아이들의 상처를 보듬고 격려하며 맞춤형 코칭을 이어가는데요. 덕분에 아이들은 경남 도내 다크호스로 급부상하게 되고 조금씩 상처를 딛고 변화하기 시작합니다. 일단 제일 중요한 거는 이 아이들이 잘 성장했다는 거죠. 예, 처음에 닫혀있던 아이들이 마음의 문을 열고, 그리고 영화를 보시면 이제 후반부에 아이들이 굉장히 멋있는 이야기를 해요. 최종전 가기 전에. 그러니까 제일 중요한 게 이제 나 혼자가 아니고 우리라는 얘기. 그리고 이 아이들이 축구 선수의 실력을 떠나서 축구 선수로 가는 길이 많은 돈이 들어간다는 걸 아이들이 알아요. 그래서 스스로 꿈은 포기했지만 내 친구, 내 동료를 위해서 꼭 우승을 하겠다라고 얘기하는 장면에서는 모든 분들이 이제 눈물을 흘리시죠. 저희도 감동을 했고. 예. 누구에게나 찬란하는 2006년 인천 유나이티드 FC의 이야기를 담은 축구 다큐멘터리 영화 비상으로 전국 4만 관객의 신화를 만들었던 임유철 감독의 10년 만의 복귀작이어서 더 주목을 받고 있는데요. 배우 김남길 씨의 내레이션 재능 기부를 비롯해 많은 문화계, 스포츠계 인사들의 응원 행렬도 이어졌습니다. 굉장히 어려운 환경에서 축구를 하고 있는 걸로 알고 있어요. 네, 너무나 험난한 길을 선택한 것 같은데 그래서인지 더 응원해주고 싶어요. 왜냐하면 저랑 어렸을 때 같은 꿈을 가졌다는 거에 대해서 굉장히 큰 동질감을 느끼고 있기 때문에 어떻게 해서라든지 물심양면으로 제가 응원을 해드리고 싶어요. 결코 힘들어하지 말고 혼자가 아니니까 외로워하지 말고 약속할게. 반드시 너희들은 축구를 할 수 있게 될 것이다. 꼭 약속하고 싶어. 축구단 이름이 희망의 불씨. 아주 제목이 좋네요. 미래가 찬란한 그 아이들에게 무엇을 도와줄 것인가, 또 어떤 길을 열어줄 것인가, 어떤 방법을 제시해 줄 것인가, 이런 것들이 어른이 책임져야 할
숙제이기도 하고 또 옷이 뭐 금전적이든 정신적이든 어른이 기본적으로 갖춰야 할 덕목이라고 생각하죠. 막 계속해요. 계속하지? 네. 오늘은 어땠대? 무엇보다 임유철 감독은 이 영화를 통해 아이들을 기능적으로 대하기보다 어떻게 하면 아이들이 행복하게 성장할 수 있을지를 함께 고민해줬으면 좋겠다는 메시지를 담았다고 합니다. 스포츠가 가지고 있는 생동감과 다큐멘터리가 가진 특유의 진정성이 더해진 누구에게나 찬란한, 조금 부족하기에 더욱 드라마틱한 역전극을 선사할 희망FC의 이야기. 도내 최고 클럽팀과 결승전을 치르게 된 희망FC 아이들은 과연 승리할 수 있을까요? 희망FC는 꿈을 찾아가는 이야기고, 사실은 우리 어른들은 꿈을 좀 많이 잃어가잖아요. 이 아이들의 미래, 그러니까 우리가 아이들에게 희망을 거는 이유는 그들이 꿈이 있기 때문이거든요. 단지 그게 어떤 수치로 평가를 해서 이게 된다 안 된다의 문제가 아니라 그 꿈을 가지는 것만 하더라도 이 사회가 어떤 희망을 품고 있는 거라고 생각이 들어요. 그래서 희망FC가 계속 그 새로운 가난한 아이들, 또 어려운 환경에 있는 아이들의 꿈을 펼칠 수 있도록 그 교육의 장으로 만들기 위해서는 많은 분들이 좀 이 영화를 봐주시고, 정말 말로만 그러는 건지 실제로 그런 기적 같은 일들이 벌어지는 건지 좀 찾아봐 주시고, 그래서 이 영화에 나온 아이들, 그러니까 희망FC에 동의하신다면 이 팀이 계속 유지될 수 있도록 응원과 후원을 좀 부탁드리고 싶습니다. 네. 꼭 극장에서 영화를 만나 주십시오. 희망을 찾아 주십시오. 네. 사람은 누구나 태어남으로 인해 찬란함을 갖고 있죠. 지금 전 국민을 울릴 희망FC 꼬맹이들의 반란이 시작됩니다. 네, 누구에게나 찬란한 네. 희망FC 이야기, 그 스토리를 꼭 좀 보고 싶네요. 네, 네. 저는 이 영화를 보면서 무엇보다 가난을 떠나서 아이들의 꿈을 키워주는 것이 정말 중요하다 이런 생각을 많이 갖게 됐습니다. 또 무엇보다 아이들이 꿈을 계속 이뤄가기 위해서는 후원이 좀 필요하다고 합니다. 많은 관심을 좀 가져주시면 더 좋을 것 그랬으면 같습니다. 좋겠네요. 아주. 네, 이 밖에 문학의 소식 전해드릴게요. 사명, 359 다시 일어섭니다의 CCM 디바 동방현주가 CCM 앨범 리턴을 발매했습니다. 총 3곡이 담겨있는 이번 앨범은 제각기 다른 색깔의 음악 스타일과 메시지를 전하고 있는데요. 기존의 사명과는 전혀 다른 새로운 창법과 새로운 장르를 통해 사역자로서뿐 아니라 아티스트로서도 새롭게 도전을 했다고 합니다. 마치 뮤지컬의 한 장면처럼 쏟아붓는 듯한 폭발적인 창법을 담아낸 음반 리턴은 어려운 이 시대에 하나님으로부터 오는 위로와 소망을 전달할 수 있을 것입니다. 문화행동 아트리가 9번째 112 프로젝트를 성황리에 마쳤습니다. 한 사람이 한 영혼을 하나님께로라는 슬로건 아래 매해 11월 전도에 최적화된 뮤지컬 공연을 선보이고 있는 문화행동 아트리는 올해 기독교가 조롱거리의 대상이었던 로마 시대 기독교인인 게네시우스를 주인공으로 한 작품 회심을 선보였는데요. 내년에도 새로운 작품을 준비 중이라고 합니다. 여자 사도 바울 고 문준경 전도사의 이야기를 담은 뮤지컬 문준경이 무대 위에 올랐습니다. 뮤지컬 손양원과 구원열차를 통해 기독교의 사랑의 메시지를 전해온 극단 솔라이트 매션의 3번째 작품인데요. 어려운 세상 속에서도 예수로 인해 새로운 삶을 살게 된 한 여인의 생을 조명하며 감동을 선사하고 있는 뮤지컬 문준경. 오는 23일까지 대학로 문화공간 엘림홀에서 계속됩니다. 시각장애인 전문예술단체 새빛 낮은 예술단이 새빛 맹인선교회 창립 35주년 기념음악회를 개최했습니다. 1990년 창단 이래 다양한 연주 활동을 해온 새빛 낮은 예술단은 이번 공연에서 오카리나와 핸드벨 연주, 사물놀이, 중창단의 합창 등을 선보였는데요. 최고보다 최선을 다하는 연주를 보여주는 팀인 만큼 많은 이들에게 용기와 감동을 선사했다고 합니다. 네, 우리를 행복하게 만들 수 있는 문학의 소식, 한 주간의 문학의 소식
박여명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. (150년) 전 오늘은 링컨 대통령이 그 유명한 국민에 의한 국민을 위한 정부라는 연설을 남긴 날입니다. 이건 단 2분간의 짧은 연설이었다고 합니다. 내 인생의 결정적 시간은 언제나 순간이죠. 오늘도 주님과 함께 깨어서 그 순간들을 놓치지 않는 하루가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 여기서 인사드리겠습니다. Stands for all with arms stretched.